four common tangents can be drawn for the circles given by x square plus y square minus 14x plus 6y plus 33 equals to 0, comma x square plus y square plus 30x minus 2y plus 1 equals to 0, and find the internal and external centers of similitude. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారంటే నాన్న మనల్ని ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ది సైమల్ట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. నెక్స్ట్ షో దట్ ద ఫోర్ కామన్ టాంజెంట్స్ అంటే మనకి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయంటే C1 C2 గ్రేటర్ దెన్ R1 ప్లస్ R2 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతాయి. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని చెక్ చేసినప్పుడు మనకి C1 C2 గ్రేటర్ దెన్ R1 ప్లస్ R2 వస్తే మనం దీనికి ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ రెండు పాసిబుల్ అవుతాయి కాబట్టి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి సర్కిల్ 1 దీనికి సెంటర్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందన్నా 7, 3. ఓకే, నెక్స్ట్ రేడియస్ 1 is equals to what we get 49 plus 9, okay, minus 33. Next C2 equals to minus 15, 1. Next R2 is equals to what we get 225. Okay, next see that this is 1 minus 1, this is what we get 15 we are getting. Next what we are getting there 49 plus 9 means 58. 33 subtract just the value 5. Next 5 25 means what we are getting value is 5. Okay, next R1 plus R2 is equals to what we are getting now 20. Next C1 C2 is equals to distance find out cheste chudama minus 15 minus 7 whole square 3 minus 1 whole square. Next what we get 22 whole square 22 whole square plus what is this 2 whole square means 4. Okay, next 22 whole square means what we get 2 4 4, this is 4, this is also 4, what we get 484. Sima, this is minus 3. Okay, minus 3 plus 1, what we are getting 484 means we are getting this is 500 means what we write 10 into root 5. Okay, next C1 C2 means what we are getting 500. Okay, square చేస్తే 500 వస్తుంది. నెక్స్ట్ R1 plus R2 ని స్క్వేర్ చేసిన 400. అంటే దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు నాన్న C1 C2 greater than R1 plus R2. Therefore number of common tangents how much ma 4. C1 C2 greater than R1 plus R2 అంటే టూ సర్కిల్స్ ఎక్స్టర్నల్ గా టచ్ కోకుండా ఉంటాయి, అప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ 4 వస్తాయి. ఓకే, A1 A2 ఆర్ ద ఇంటర్నల్ and external centers of the internal and external centers
of the similitudes A1 divides C1 comma C2 in the ratio what they gave me ratio. If you take this is what 5 means R1 is to R2 equals to 5 is to 15. What we get 1 is to 3 in the ratio 1 is to 3. And A2 divides C1 comma C2 in the ratio 1 is to 3 externally. Okay, next this is internally. Okay, next externally తీసుకున్నప్పుడు A1 is equals to what we take R1 x2 plus R2 x1 by R1 plus R2. Next R1 y2 plus R2 y1 by R1 plus R2. Okay, next R1 value is what ma? This is 5. Okay, next x2, this is what we are taking x1, this is y1, this is x2, this is y2. Next x2 value is minus 15 plus R2 value is what ma? See there R2 value is this is R1, this is R2. Next 3 into x1 value is what 7. Okay, 7. Next what we get plus 4 by 4. Next R1 value is 1 into y2 value is 1 plus R2 value is what ma? 3 into y1 value is minus 3. Okay, next see that what we are getting a minus 75 plus 7 3 is 21 by 4. Okay, next see there ma what we are getting minus 9 minus 8 8 by 4. Okay, next see there minus 75 by plus 21. What we are getting this is 4 minus 2 subtract చేస్తున్నానా 54 by 4 equals to minus 8 by 4. ఓకే నెక్స్ట్ దీన్ని డివైడ్ చేయండి మా 2 తో డివైడ్ చేస్తే వాల్యూ 2. నెక్స్ట్ 2 7 by minus 2. ఓకే రైట్ ఇట్ మా. Per month this is 1 minus 15 we are getting minus 15 plus 21 means what we are getting see there this is 6 by 4 means this is minus 3 by 2. నెక్స్ట్ మా ఇప్పుడు A1 ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సైమల్ట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ చూడండి మా A2 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా A2 ఈక్వల్స్ టు R1 x2 minus R2 x1 by R1 minus R2 R1 y2 minus R2
y1 by r1 minus r2. Next, a2 equals to r1 value is what ma? 1. Okay. x2 value is minus 15. Okay. Next, r2 value is 3. Next, x1 value is 7. Next, r1 minus r2 minus 2. This is also minus 2. Next, r1 value is 1. Okay, r1 into y2 value is 1 minus r2 value is uh, next r2 value is 3. Okay, next 3 into uh, 3 into r1 value. What is this ma? Minus 3. Okay. Next, from this, what we are getting? Minus 15 plus minus 21 by minus 2. Okay. 1 plus 9 by minus 2. Okay. Next, what we are getting? See there ma? 1530 plus 6 minus 36 by minus 2. This is also cancel. Next, minus 5 we are getting. This what we get? 18 comma minus 5. Okay, write it. Next ma, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఉంది కదా, ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. అంటే ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మా ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సైమల్ట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఎందుకంటే C1 C2 ఈక్వల్స్ టు మోడ్ ఆఫ్ R1 మైనస్ R2 వస్తుంది. అంటే ఏంది, ఒక సర్కిల్ లోపల ఇంకో సర్కిల్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినప్పుడు మీకు ఏమొస్తుందని చెప్పా, ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సైమల్ట్యూడ్ వస్తుందని చెప్పాను. దాన్ని యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయాలి. కాబట్టి ఆ ఎగ్జాంపుల్ 2 మీరే హోంవర్క్ చేయండి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ 3 నేను చెప్తానన్నా, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 చూడమ్మా. షో దట్ ద సర్కిల్ x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equals to 0. Next, and x square plus y square plus 6x plus 18y plus 26 equals to 0. Touch each other. Touch each other. Also find the point of contact and common tangent
at this point of contact. Okay, see there ma. Point of contact అంటే ఇక్కడ ఏం యూస్ చేయాలంటే ఫార్ములా S1 is equals to 0 యూస్ చేయాలన్నా. ఇక్కడ ఏమన్నారు, టూ సర్కిల్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఇక్కడ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నా చూడండి. దిస్ ఈజ్ వన్ సర్కిల్, దిస్ ఈజ్ వన్ సర్కిల్, దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ P, దిస్ ఈజ్ C1, దిస్ ఈజ్ C2. ఓకే, దిస్ P will be dividing C1 C2 in the ratio, ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందో చూద్దాం మనం. ఓకే, ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్పాను మీకు కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు, ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సైమల్ట్యూడ్. ఓకే, ఫస్ట్ x square plus y square plus minus 4x minus 6y minus 12 equals to 0. Okay, next C1 is what ma, 2 comma 3. Next R1 equals to what we are getting, 4 plus 9 plus 12 means what we get, 5. Next this is circle 1. Next circle 2, what they give, x square plus y square plus 6x plus 18y plus 26 equals to 0. This is equation 2. Center 2, what they give, minus 3 comma minus 9. R2 equals to 9 plus 81 minus 26. Okay, next what we get, 90, 98 we are getting. Okay, next C1 C2, C1 C2 we are doing, means what we are getting, this is minus 3 minus 2 whole square. Next minus 9 minus 3 whole square. Next what we are getting, 25. Okay, next this is what ma, 9 plus 3, 10 12 means 144. Okay, check చేయండి మా కావాలంటే, 12 into 12, 2 2 just 4, next 2 1 just 2, next 12 means 144 we are getting. Next see there, 144 plus 25, 169 means 13. C1 C2 equals to R1 plus R2, what we are getting, equal means, okay, C1 C2 is equals to R1 plus R2 అంటే మనకి డయాగ్రామ్ ఇలా వస్తున్నాను. ఓకే, okay, the point of contact of P, the point of contact P divides two circles C1 C2 in the ratio 5:8 internally. Okay, this is what, R1, this is R2. Okay, R1 R2 అని చెప్పని తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇలా తీసుకున్న తర్వాత చూడమ్మా, ఇంటర్నల్లీ అన్నప్పుడు ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సైమల్ట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ చూడమ్మా, దిస్ ఈజ్ x1, దిస్ ఈజ్ y1, దిస్ ఈజ్ x2, దిస్ ఈజ్ y2, R1 R2 we already taken. Next P is equals to what we can take, R1 x2 plus R2 x1 by R1 plus R2. Next R1 y2 plus R2 y1 by R1 plus R2.
R2. Okay, next see that R1. R1 అంటే చూడమ్మా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు 5. Okay, next X2. X2 what they give? This is minus 3. Okay, next R2 is what? 8. Next X1 is what ma? This is 2. Okay, R1 plus R2 and then 5 plus 8. What we get ma? 13. There also 13. Okay, R1 is what? 5. Next 5 into Y2. Y2 value is what? Minus 9 plus R2 value is what ma? This is 8. Okay, 8 into Y1 value is 3. Okay, next C3 5 3 just 15 plus 8 2 just 16 by 13. Okay, next 45 means this value is what ma? 8 3 just 24 by 13. Okay, next finally what we are getting? 3 by 13. Next there what we are getting? Minus 21 by 13. Okay, point of contact is S1 equals to 0. This is what X1, this is Y1. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు అంటే మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సర్కిల్ 1 తీసుకుంటున్నా, తీసుకున్నప్పుడు చూడనా వాల్యూ ఏమవుతుంది? x ఇంటూ x1 ప్లస్ y ఇంటూ y1 ప్లస్ g ఇంటూ x ప్లస్ x1 ప్లస్ f ఇంటూ y ప్లస్ y1 ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 0. నెక్స్ట్ x ఇంటూ x1 మీన్స్ 3 by 13 plus y into minus 21 by 13 plus g value is what from this? Minus 2. Okay, minus 2x plus x1 by 13. Next y f value is what? Minus 3 into y minus 21 by 13 plus c value is what ma? Minus 12. Okay, minus 12 equals to 0. Right ma? Solve చేద్దాం. Once check it ma, this is 15. 1 by 13. Okay, ఇక్కడంతా వాల్యూ 1 గా చేంజ్ చేసుకోండి. This is 1 by 13. ఓకే, దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుందన్నా, ఇదే ఆన్సర్. ఓకే, ఇక్కడ క్వశ్చన్ రాసుకున్నారు కదా, ఇక్కడ రబ్ చేస్తున్నా చూడండి, ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తాను. x minus 21y minus what we are taking? Minus plus into minus 2 plus 13x plus 1. Okay, minus plus into minus 3 into what we are taking? 13y minus 21 minus 12 into 13 equals to 0. Okay, next x minus 21y, if you multiply 26x minus 2, what we get? Minus 39y plus 3 6. Okay, 12 into 13, if you multiply what we get ma? 36 minus 156. 156 equals to 0. Okay, next see there ma, what we are getting? Minus
25 x. This is what 40 minus 60 y. Okay. Next, what we are getting? Minus 2 minus 156. Minus 2 minus 158. Minus 158. If you subtract, what is this? Minus 158 plus 63. What we are getting? 5. Next, 15. Subtract చేస్తున్నా minus 95. Okay, minus 95 equals to 0. Okay, next దీంట్లో నుంచి -5 కామన్ తిన్నానా, కామన్ తీస్తే చూడండి 5x. Okay, plus 12y minus 1. There what is there ma? 9 equals to 0. Okay, write it. ఓకే, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ పి అవుతుందని ఆ పిని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఫస్ట్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని జీని సెకండ్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అని తీసుకొని చేయొచ్చు మన ఇష్టం. ఓకేనా, రబ్ చేస్తున్నామా. నెక్స్ట్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు చూడమ్మా. Show that the circles x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equals to 0 and 5 into x square plus y square minus 8x minus 14y minus 32 equals to 0. Okay, 0 touch each other and find their point of contact. Okay, and find their point of contact. Okay na. ఓకే, టచ్ ఈచ్ అదర్ అన్నమాట. ఇక్కడ టచ్ ఈచ్ అదర్ అన్నప్పుడు మనకి రెండు కండిషన్స్ వస్తాయి. ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ గా టచ్ చేయడం, ఇంటర్నల్ గా టచ్ చేయడం, ఈ రెండు కండిషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ సర్కిల్ 1 తీసుకోండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 4x
minus 6y minus 12 equals to 0. This is 1. Okay. Center 1, what we are getting? 2 comma 3. Next R1 equals to what we are getting? 4 plus 9 plus 12 means what we are getting, this is 5. Okay. Next circle 2, నేను ఏం చేస్తున్నట్టు నాన్న కామన్ తీసేస్తున్నాం. 5 కామన్ తీసినప్పుడు minus 5 by 8 x minus 14 by 8 y minus 32 by, this is 8 ma. Okay, this is 5, this is 5. Okay, next minus 32 by 5 equals to 0. Okay, center 2, what we are getting? Plus 4 by 5. Okay, next plus 7 by 5. Okay, next radius 2, what we are getting? 16 by 25 plus 49 by 25. This is what? uh, plus 32 by 5. Okay, LCM తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 16 plus 49 plus 32 into 5. 5 2 jar 10, 5 3 jar 15, 160 by 25. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్రీధర్మ టోటల్ యాడ్ చేయండి. ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుందో చూడండి. 160 ప్లస్ 49 ప్లస్ 16. ఓకే, 15. నెక్స్ట్ 225 means what we are getting? 15 by 5 equals to 3. R2 value what we are getting? 3 we are getting. Okay, next C1 C2. C1 C2 చూడండి నాన్న. C1 C2 చూస్తే ఇక్కడ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే మనకి 4 by 5 minus 2 whole square. Next 7 by 5 minus 3 whole square. Next 4 minus 5 2 jar 10 by 5 whole square. Next 7 15 by 5 whole square. Next ఏమవుతుంది మన వాల్యూ ఇది? This is 36. This value is what? 7 8 64 by 25. How many times it will cancel? It is equals to what ma? 100 by 25. It is equals to 2. Means C1 C2 is equals to దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? mod of R1 minus C1 C2 equals to mod of R1 minus R2 కి ఈక్వల్ అవుతుంది కదా. అంటే ఇట్లా ఉన్నప్పుడు మనకి సర్కిల్ ఎలా ఉంటుందంటే దిస్ ఈజ్ వన్ సర్కిల్, another circle lies inside, this is the point of contact P. ఓకే, ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్పానన్నా ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది similitude. ఓకే, దిస్ P divides C1 C2 in the ratio what is that ratio? R1 is 5, this is what? R2. In the ratio 5:3 internally. Okay, 5:3 internally. Okay, next 5:3 internally అని చెప్పని తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ దీనికి కూడా పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అడిగారు. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈ P ద్వారా వస్తుంది కదా, దీన్ని తీసుకెళ్ళి కనుక మన సర్కిల్ 1 యూస్ చేసి S1 కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాల్యూ చూడండి మా, R1 value is 5 into R1 x2. X2 value is what? See there, this is 4 by 5. Next R2 value is what ma? R2 value is what? 3 into x1 value is 2. Okay, next R1 plus R2.
R1 plus R2 is what? 5 plus 3, 8. Okay. There also what we are getting? 8. Next, R1 value is what? This is, see there, R1 value is there 5 into Y2. Y2 value is what? 7 by 5. Okay. Next, 7 by 5. R2 value is what? See there, 3 into Y1. Y1 value is what? 3. Okay. Next, 3. This 5 get cancelled. This 5 also cancel. Next, see there, what we are getting? 4 plus 3 means this is 8 by 8. 1. Next, there also 7, 9, 16 means what we are getting? 1 comma 2 we are getting. The point of contact. Okay. ఏమవుతున్నానా పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు x1 ప్లస్ y1 ప్లస్ g ఇంటూ x ప్లస్ x1 ప్లస్ f ఇంటూ y ప్లస్ y1 ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 0. నెక్స్ట్ x into x1 value is 1 plus y into y1 value is 2. Next, what is there? Plus minus 2 into x plus 1 plus f value is what? This is plus into minus 3 y plus y1 value is what, ma? This is y1 value is plus 2. Next, c value is minus 12 equals to 0. Next, x plus 2y minus 2x minus 2 minus 3y minus 6 minus 12 equals to 0. What we are getting? Minus x. Okay, this is minus y, minus 8 minus 20 equals to 0. X plus y plus 20 equals to 0. That's it. Oh, wait, ma. What we can do? There, one small mistake we did. See there, if two circles touch externally, if touch external గా టచ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందన్నా ఇంటర్నల్ గా డివైడ్ చేస్తాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటారంటే వాల్యూ మైనస్ తీసుకున్నాను. ఓకే, దేర్ ఆల్సో మైనస్ యూ టేక్ 4 minus 6. What we are getting? There also, from this R1 minus R2 means this is what? 5 minus 3. What we are getting? 2. There also 2. Next, see there, 4 minus 6. What we are getting? 4 minus 6 means minus 2 by 2. What we are getting? Minus 1. There also 7 7 minus 9 minus 2 by 2. What we are getting? Minus 1. Okay, ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే నాన్న వాల్యూ x1 వాల్యూ దగ్గర -1 అని తీసుకోండి. ఇక్కడ కూడా సారీ, ఇది అంటే మనం ఇక్కడ స్మాల్ మిస్టేక్ ఏం చేస్తామంటే ఇది ఎక్స్టర్నల్ గా టచ్ అయింది కాబట్టి ఇంటర్నల్ గా డివైడ్ చేస్తాం. ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ గా టచ్ అయింది కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాను? ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సైమల్ట్యూడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సైమల్ట్యూడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు వాల్యూ ఏమవుతుంది? x ఇంటూ -1 ప్లస్ y ఇంటూ -1 ప్లస్ సెంటర్ ఇస్ వాట్ మా? ఇదే -2 plus x minus 1. Okay, next value is what? -3 y minus 1 plus c value is what? -12 equals to 0. Okay, sorry ma, ఇది చిన్న మిస్టేక్ వల్ల పోతుంది అందుకనే. ఓకే, -x minus y
minus 2x plus 2 minus 3y plus 3 minus 12 equals to 0. Okay. Next, what we are getting? Minus 3x minus 4y. Okay. Minus 3x minus 4y. 2 plus 3. What we are at? 5. If you subtract minus 7 equals to 0. Common this is 3x plus 4y plus 7 equals to 0. Write it. ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సిన ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది ఇంటర్నల్ గా అవుతుందా ఎక్స్టర్నల్ గా అవుతుందా అనేది మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అది కనుక అబ్జర్వ్ చేయడం మిస్టేక్ అయితే సమ్ మొత్తం రాంగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ గా కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సైమల్ట్యూడ్ యూస్ చేసి సాల్వ్ చేసాం. ఓకే, ఓకేనా? రబ్ చేస్తున్నామా? క్వశ్చన్ రబ్ చేస్తున్నా చూడండి. Next, question number 6, what they give? Find the equations to all possible common tangents to the circles x square plus y square minus 2x minus 6y. Plus 6 equals to 0, comma, and x square plus y square equals to 1. ఓకే, నెక్స్ట్ మా ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇంకో కండిషన్ నానా, ఈ సమ్ లాస్ట్ సమ్ నానా, ఇది కంప్లీట్ చాలా పెద్ద సమ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సైమల్ట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సైమల్ట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే 2 సర్కిల్స్ C1 C2 is greater than R1 plus R2 అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చి నెక్స్ట్ 2 సర్కిల్స్ అనేవి టచ్ కావు ఎక్స్టర్నల్ గా. ఓకేనా? ఇలా ఉన్నప్పుడు కండిషన్ ఏమవుతుందంటే నాన్న, ఇంటర్నల్ సెంటర్ సైమల్ట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్, ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ సైమల్ట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పుకున్నా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోసారి నాన్న మీకు క్లారిటీ కోసం కావాలంటే మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి. ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఉంది అనుకోండి సర్కిల్స్, ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ సైమల్ట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇంటర్నల్ సెంటర్ సైమల్ట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ సైమల్ట్యూడ్, అంటే ఈ పి పాయింట్ కాబట్టి దీన్ని యూస్ చేసుకొని చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఈ సమ్ లో ఎక్స్టర్నల్లీ అని చెప్పని రాసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ కేసెస్ లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ C1 C2 గ్రేటర్ దెన్ R1 ప్లస్ R2 వస్తుంది ఈ కండిషన్ కి. కాబట్టి దీనికి మనం ఏం యూస్ చేయాలంటే నాన్న, ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సైమల్ట్యూడ్ ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సైమల్ట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది అన్న. ఓకే, నా ఈ సమ్ చాలా, మీరు ఎన్ని బుక్స్ రెఫర్ చేసినా మీకు ఆన్సర్స్ అయితే క్లారిటీగా ఇచ్చి ఉండరు. ఈ సమ్ కి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకే, ఫస్ట్ x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 equals to 0. This is 1. ఓకే, దీనికి సెంటర్ 1 ఏమవుతుందన్నా చూడండి, 2, 3. R1 equals to 4 plus 9 minus 6. Okay, next what we get? 4 plus 3 root of 7. Next x square plus y square equals to 1. Okay, C1 C2, this is what ma?
circle to C2 equals to 0, 0. Next R2 equals to 1. Okay, R2 equals to 1 అని చెప్పని తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు C1 C2 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. C1 C2 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 2 square plus 4 square means what we get 4 plus 16, it is root 20. అంటే దీన్ని స్క్వేర్ చేసినప్పుడు చూడండి R1 plus R2 కూడా స్క్వేర్ చేయండి, R1 plus R2. ఓకే, దీని నుంచి వాల్యూ ఎంత అవుతుందన్నా మనకి ఇప్పుడు స్క్వేర్ చేసామనుకోండి R1 ప్లస్ దీన్ని కూడా స్క్వేర్ చేసి రెండింటిని యాడ్ చేసినా కానీ దీని నుంచి కండిషన్ ఏమవుతుందంటే C1 C2 గ్రేటర్ దెన్ R1 ప్లస్ R2 అవుతుందన్న. ఓకే, R1 ప్లస్ R2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చాక నాన్న ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సైమల్ట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సైమల్ట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. A1 డివైడ్స్ C1 C2 in the ratio R1 with value is what ma? This is root 7. This is 1. Okay. See there ma, this is value is what? 1, 3 means 1 plus 9. What we are getting? 2 we are getting. Okay. Next see there ma, C1 C2 means we are find outing C1 C2 means C1 C2 is equals to 1 plus this value is what ma? 9. Okay, equals to root of 10. ఇప్పుడు C1 C2 ని స్క్వేర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందన్న 10 వస్తుంది. నెక్స్ట్ దీన్ని కూడా R1 ప్లస్ R2 స్క్వేర్ చేసినప్పుడు 9. ఓకే, కాబట్టి C1 C2 గ్రేటర్ దెన్ R1 ప్లస్ R2. ఓకే, A1 divides C1 C2 in the ratio 1:2:1 internally. Okay, internally అని చెప్పని తీసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ A1 is equals to what we can take R1 x2 plus R2 x1 by R1 plus R2 comma R1 y2 plus R2 y1 by R1 plus R2. Okay, next ఇలా తీసుకున్న తర్వాత చూడన్నా R1 value is what? See there, this is 2. Next x2 value is what ma? This is 0 plus R2 value is what? See there, 1. Next x1 value is what? See, x1 value is 1. Okay, R1 plus R2, what we can take 1/3. Next R1 value is what ma? This is 2. Next y2 value is what? This is 0 plus R2 value is what? 1. Next y1 value is what ma? This is 3 by R1 plus R2. This is value is 3. Okay, next see there, what we are getting 1/3 comma 1. Okay, 1/3 comma 1 we are getting. Next 1/3 comma 1 we are getting point of contact of the common tangent. Point of contact of the common tangents. ఓకే, కామన్ టాంజెంట్స్ అని చెప్పని యూజ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేసినప్పుడు
ఇక్కడ పెయిర్ ఆఫ్ కామన్, ఇప్పుడు మనం ఈ సర్కిల్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏంటన్నా మనకి ఏమొస్తాయి, పెయిర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ వస్తాయి. కాబట్టి దీని నుంచి పెయిర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ ది పెయిర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ ఈజ్ అని చెప్పని తీసుకుంటున్నాను. తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి కండిషన్ ఏమని రాస్తున్నా అంటే S12 is equals to S into S11 అని చెప్పని తీసుకుంటున్నాను. ఏమని తీసుకున్నా, S12 S into S11 పేర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ కండిషన్ ఇదే కదా. ఓకే, ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కి అప్లై చేస్తున్నా. ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కి అప్లై చేస్తే చూడండి మా వాల్యూ ఇక్కడ ఏమొచ్చాయి 1/3, 1 అంటే ఏమవుతుంది వాల్యూ x into x1 plus y into y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c whole square. Next this is what ma, x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 into S11 అంటే x1 square plus y1 square minus 2x1 minus 6y1 plus 6. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూస్ ఏంటన్నా 1/3, 1 ని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చూడండి వాల్యూ ఏమవుతుంది, x/3 plus 1. ఓకే, ప్లస్ g value is what ma, minus 1 into x plus x1. x1 value is what, this is 1/3 plus f value is what, minus 3 into y plus y1. y1 value is what ma, this is plus 1. Okay, next what they get, c value is plus 6 whole square equals to x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 into what we get, 1/3 whole square plus 1 minus 2 into 1/3 minus 6 plus 6. Okay, this 6 will get cancelled. Next see there ma, if you take LCM, okay, x/3 plus 1 minus x minus 3x, there also I am taking 3. Okay, LCM I am taking directly. Okay, plus minus 3x minus 1 minus this is 9y minus 9. Okay, plus what we get, 6 3s are 18. Okay, by 3 whole square. Okay, next see there ma, ఇక్కడ నుంచి వాల్యూ చూడండి. ఓకే మా రాయండి మా, ప్లేస్ సరిపోవట్లేదు. స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు s ఇంటూ S11 అని ఇచ్చారు కదా. ఇక్కడ స్మాల్ సర్కిల్, ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాను, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ 1 అని. ఇది చేసినప్పుడు చూడండి వాల్యూ ఏమవుతుంది, x ఇంటూ x1 ప్లస్ y ఇంటూ y1 మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ దీని నుంచి వాల్యూ ఏమవుతుందన్న, x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ మన పాయింట్స్ ఏంటి, 1/3, 1. ఓకే, దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చూడండి x/3 ప్లస్ y minus 1 whole square x square plus y square minus 1 into దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చూడండి 1/9 plus 1 minus 1. this one gets cancelled. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసినప్పుడు సింపుల్ గా అయిపోతుంది మన కండిషన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ దీని నుంచి x ప్లస్ 3y minus 3 by x minus 3y whole square by 9 equals to x square plus y square minus 1 into 1/9. This 9 get cancelled. Okay, next see there ma, what we can do,
x square plus 9y square. Okay, next this value is 9. Okay, plus 6xy minus what we get, 3 3 jar 9, 9 2 jar 18, 18y. Okay, next this is minus 6x. Okay, ఈ వాల్యూస్ ఇటు తీసుకోరండి. మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. నెక్స్ట్ 8y స్క్వేర్ ప్లస్ 6xy. ఓకే, నెక్స్ట్ మైనస్ 6x మైనస్ 18y ప్లస్ 9 ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు రాయండి అన్న. Plus 10. నెక్స్ట్ ఇది చూడమ్మా, ఇది సాల్వ్ చేయడమే దీంట్లో ఇంపార్టెంట్. 6y స్క్వేర్ ప్లస్ 6xy మైనస్ 6x మైనస్ 18y ప్లస్ 10 ఈక్వల్స్ టు ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సైమల్ట్యూడ్ నేను చేశాను. ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సైమల్ట్యూడ్ మీరు సాల్వ్ చేయండి. రేపటి నుంచి నాన్న బుక్స్ తెచ్చుకోండి, ఆబ్జెక్టివ్ బుక్స్, సర్కిల్స్ ఆబ్జెక్టివ్ స్టార్ట్ చేస్తా. క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం నాన్న, కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కవర్ అయిపోయినాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వాల్యూ కామన్ తీస్తున్నా, 2y కామన్ తీస్తున్నాను. 2y కామన్ తీస్తే వాల్యూ ఏమవుతుంది, 4y ప్లస్ 3x. ఓకే, ఇక్కడ కూడా నాన్న చూడండి మైనస్ 6x మైనస్ దీని వాల్యూ ఏమని రాస్తున్నా అంటే చూడండి మైనస్ 6x మైనస్ 18y కదా, దీని వచ్చి మైనస్ 8y మైనస్ 10y ప్లస్ 10 ఈక్వల్స్ టు 0 అని చెప్పని రాస్తున్నాను అన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇలా రాస్తున్న తర్వాత చూడండి వాల్యూస్ 2y 3x ప్లస్ 4y అని చెప్పని రాస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే మైనస్ 2ని కామన్ తీస్తున్నా, 3x ప్లస్ 4y. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మా వాల్యూ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మైనస్ 10 కామన్ తీస్తున్నా, కామన్ తీస్తే y మైనస్ 1 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ రెండిట్లో నుంచి ఏం కామన్ గా ఉందన్నా 3x ప్లస్ 4y కామన్ గా ఉంది కాబట్టి 3x ప్లస్ 4y కామన్ తీస్తున్నా. కామన్ తీసి ఈ రెండిట్లో నుంచి ఇంకేముంటుంది 2y మైనస్ 2 మైనస్ 10 ఇంటూ y మైనస్ 1 ఈక్వల్స్ టు 0 అని చెప్పని రాస్తున్నా. ఈ రెండిట్లో నుంచి ఏం కామన్ తీస్తున్నానంటే 2 కామన్ తీస్తున్నా. 2 కామన్ తీస్తే చూడండి 3x ప్లస్ 4y ఇంటూ y మైనస్ 1 నెక్స్ట్ మైనస్ 10 ఇంటూ y మైనస్ 1 ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి ఏం చేస్తున్నా అంటే y మైనస్ 1 ని కామన్ తీస్తున్నాను. y మైనస్ 1 కామన్ తీస్తే ఇంకా వాల్యూస్ చూడండి, ఇంకా ఈ రెండిట్లో నుంచి మనకి ఇంకేముంటుంది 2 ఇంటూ 3x ప్లస్ 4y మైనస్ 10 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఈ రెండిట్లో నుంచి 2 కామన్ తీసి అవతలకు పంపిస్తున్నా. y మైనస్ 1 ఇంటూ 3x ప్లస్ 4y మైనస్ 5 ఈక్వల్స్ టు 0. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పేర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఈ రెండు వచ్చాయి మనకి. నెక్స్ట్ సేమ్ ఇంకొక ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సైమల్ట్యూడ్ ని సాల్వ్ చేస్తుంటే ఇంకో రెండు ఈక్వేషన్స్ అవుతాయి, ఇవే పేర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ అవుతాయి నాన్న. ఓకే, ఇదే విధంగా సర్కిల్ ఈక్వేషన్ నన్ను ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఇచ్చారు కదా, దాన్ని యూజ్ చేస్తే సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, రాసుకున్న వాళ్ళు మీటింగ్ నుంచి లీవ్ అవ్వచ్చు. బుక్స్ మాత్రం మర్చిపోతున్నాను, ఎవరైనా తెచ్చుకోవాలి కాలేజ్కి వెళ్ళి తెచ్చుకోండి.